Welcome everyone. Thank you for joining us today. We have Mr. Neeraj IPE from Web Team, IEEE Kerala YP Associate Software Developer at IST Global for today's YP Talks on Web Hosting and Infrastructure. We welcome you, sir. So once again, I welcome you all on behalf of IEEE CEV. Thank you for that introduction. Hi all. My name is Neeraj. ഇപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ UST ഗ്ലോബൽ അസോസിയേറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓൾസോ ഞാൻ YP വെബ് ടീമിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ hi all and let's have a great session. I just want this session to be, a two-way communication between us because there is no big deal, right? So let's make this a two-way session. You can stop me anywhere if you feel any doubts, you feel anything is missing, you can stop me there. Just before we start, I'd like to know something. Are you people familiar with HTML tags? Have you ever worked with websites or something like that? നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ടാഗുകളോ HTML ടാഗുകളോ മേ ബി സ്കൂൾ സംവെയർ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാൽ this session won't go as we planned. So okay. See in the chat that Pavitra has replied as yes, no. Yeah. So I guess most probably പലരും no ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. So let's do something. Let's start with the basics and then get on with the the things. Okay. So let's get started then. Okay. Everyone, you can see my screen. I hope you can see my screen, right? Okay. Yeah. So, web development and infrastructure. So, how all this start? We all know how this, this web as it is. We have a lot of XHTML, HTML, lots of things like that. നമുക്ക് ബ്രൗസർ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ we had things called as mosaic browser. അങ്ങനെ ഒരുപാട് we have a lot of history. പിന്നെ ഈ വെബൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ആദ്യം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി യൂസസ് അതിനുവേണ്ടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയ സാധനമാണ് പിന്നെ വിപുലീകരിച്ച് ഇത്രയും ആയത്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദിസ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കഥ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കില്ല. I'll try to keep it brief. And ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ മറ്റേ ചാറ്റ് സ്ക്രീൻ നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും. ബട്ട് പ്ലീസ് unmute yourself and ask the question if you have any doubts. No issues. Okay. Yeah. So that's pretty much it. This is how the web development started. So if you have started learning web development or just web development നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you know ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് HTML. ഓക്കെ, HTML ഇച്ചിരിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ we think that okay എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി. ബട്ട് ദെൻ ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് CSS കൂടെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ CSS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. HTML-ന് ഇഫക്ട്സ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് CSS. ഓക്കെ, then we have JS or what we call as JavaScript. So JavaScript കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ we think that it is finished. But the truth is this, totally seriously, like നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. ആൻഡ് ദെൻ വി ലേൺ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പം it does not mean that നമ്മൾ HTML CSS JS പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ you need to stick to a framework. There are a lot of frameworks and you can go into any one of these. നമുക്ക് Angular ഉണ്ട്, നമുക്ക് React ഉണ്ട്. There are lots and lots of frameworks. Okay, so basically ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചതാണ്. So this is pretty much the story.
സോ നമ്മൾ HTML ബേസിക്സ് ഒക്കെ പതിയെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് HTML ബേസിക്സ് ചെറുതായിട്ട് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് യുനോ സ്മോൾ സ്നീക്ക് പീക്ക് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, സോ HTML ന്റെ ഫുൾ ഫോം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മേ ബി അറിയാതിരിക്കാം. Hypertext Markup Language. That's what we call HTML, right? So let's take a look at some of the tags here. Is text visible or is it visible for you guys, or is it too small? Guys, എല്ലാരും ഉറങ്ങുവാണോ? ഇപ്പോഴാണ് ഇച്ച കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങാം. ഓക്കെ, കാണാൻ പാടാണോ ഇത്? നിങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും സ്ക്രീൻ മാറ്റേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറയുന്നത്. വിസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓക്കെ, എനിവേ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. നമ്മുടെ HTML എല്ലാം ടാഗ്സ് ആണ്. ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഈ സംഭവം ഇടുന്നതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ HTML എല്ലാ ടാഗുകളും. അല്ലെ, അതാണ് ദിസ് ഡോക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് ഡോക് ടൈപ്പ് ആണ്? ഡോക് ടൈപ്പ് വുഡ് ബി obviously HTML, right? Yeah. ഈ ടാഗ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും the page will work well and fine, no issues. Okay, ഇതാണ് ഡോക് ടൈപ്പ് ടാഗ്. വി കൻ ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഡോക് ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Then we have the starting tag HTML. ഏതൊരു ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഈ HTML ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എൻഡ് സംവെയർ. ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനം അത് എൻഡ് കിട്ടും. സോ ആ ടാഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ടാഗ് അപ്പം തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയേ പോകുന്നു. സോ വി ഡോണ്ട് മിസ് ക്ലോസിങ് ദാറ്റ് ടാഗ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ID പോലെ സ്മാർട്ടായിട്ട് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ HTML-ന്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ HTML-ന്റെ അകത്ത് ഈ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് കാണില്ലേ, ആ വെബ് പേജിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന സാധനം മൊത്തം ഈ HTML ടാഗിന്റെ അകത്താവും നമ്മൾ എഴുതുക. ദെൻ വി ഹാവ് ദി ഹെഡ് ടാഗ്. ഹെഡ് ടാഗിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ കാര്യം ഹെഡ് ടാഗിന്റെ അകത്ത് ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. ഈ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ന്യൂ ടാബ് എടുത്തു. സോ വി കൻ സീ something written over here, right? New tab. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഈ particular ആർക്കെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ധാരാളം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഒരു പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റാ ടാഗ്, ഞാനിവിടെ മെറ്റാ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ യു നോളജ് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. മെറ്റാ ടാഗ്സിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഈ ടൈറ്റിൽ അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹെഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, ടൈറ്റിലും ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടു. അപ്പൊ ആ മുകളിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തീർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദെൻ വി ഹാവ് ദ ബോഡി ടാഗ്. ബോഡി ടാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ HTML-ന്റെ ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബോഡിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം is written inside this body tag. So for headings, we have default title H1 to H6. And then നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് P എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക and then close the P. If you want your text to be in italics, ചുമ്മാ I എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് ഉണ്ട്, അതെടുത്തിട്ടാൽ മതി. If you want your text to be bold, ചുമ്മാ B. .
ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് വരുന്ന വേറൊരു പേജിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ വി ഡു ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ആങ്കർ ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ahref. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം www.google.com കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ when you click there it will go to google.com. okay, so അതാണ് ഈ anchor tag or the a tag, ahref equal to something something, and we close down the a tag. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദിസ് ആക്ച്വലി ലുക്സ്. നമ്മൾ HTML ഇപ്പം കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും? ഹൗ വിൽ വി സീ ഇറ്റ്? ചുമ്മാ നിങ്ങൾ എഴുതിയ HTML ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം .html എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ദ ബ്രൗസർ. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദിസ് ഗോസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബോഡിക്കകത്ത സാധനം. എന്താണ്? H1 to H6. സോ H1 has the biggest size and H6 has the smallest size. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പാരഗ്രാഫ് എഴുതി, അത് അടുത്ത ലൈനിലെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി റോട്ട് ഇറ്റാലിക്സ്, പിന്നെ ബോൾഡ് എഴുതി. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ href, അതായത് ഞാൻ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹാഷ് ഞാൻ ചുമ്മാ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിടത്തോട്ടും പോകാത്ത. ഇഫ് വി പ്രൊവൈഡ് എ URL ഹിയർ, അതിലോട്ട് പോകും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം. അപ്പം ലിസ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് 2 types ഓഫ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ OL എന്ന് കൊടുക്കുക, അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ UL എന്ന് കൊടുക്കുക. UL സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, UL ക്ലോസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റത്തിനെയും LI എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ലിസ്റ്റ് ഐറ്റമിന് ആണ് LIയുടെ ഫുൾ ഫോം. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റ് ഐറ്റമിന് LI എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നത്. വി ഗേവ് ആൻ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് സർക്കിൾസ് വന്നത്. നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. ദെൻ HR, ഈ ചില ടാഗ്സ് ഉണ്ട് വളരെ റെയർ ആയിട്ട്. വി ഹാവ് സം ടാഗ്സ് ദാറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ക്ലോസിങ്. അതായത് ഇപ്പം ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് LI, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് UL, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, P ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ HR ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റൈറ്റ്, സോ വൈ? റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ HR ടാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞില്ല, ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂൾ എന്ന് പറയും. ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട്, അതിനെയാണ് ഈ HR ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ്, അതാണ് ഈ സംഭവം. അതാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ HR ഓർ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ റൂൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കൊരു ഇമേജ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ സിംപ്ലി ഗിവ് ദി IMG ഇമേജ് സോഴ്സ്. അതുള്ളൂ IMG SRC ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ക്യൂട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമേജിന്റെ പാത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ദിസ് നീഡ് നോട്ട് നെസസറിലി ബി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന പാത്ത് ആവണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇമേജ് ഓൺ ദ വെബ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു വേറെ സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇമേജ് എടുക്കണോ, അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഇമേജിന്റെ URL ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് സിംപ്ലിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇമേജ് ടാഗും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സം പീപ്പിൾ വിൽ ലൈക്ക് ക്ലോസ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഹിയർ ഓൾസോ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ്, ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡി ടാഗ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരുന്നു, ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ വി ക്ലോസ്ഡ് അവർ HTML ടാഗ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനിത്തിങ് യു ഗൈസ് വോണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ? ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ടാഗുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ കുറെ പേരൊക്കെ HTML ഒക്കെ മേ ബി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും, ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് ക്രൗഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ടാഗുകൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ടാഗ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഉണ്ടോ? Are we good with tags? റിപ്ലൈ ഇല്ല, എല്ലാവരും കൂടെ ഉറങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? അല്ല സർ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിറ്റ് അബൌട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ടാഗുകളെ കുറിച്ച്. റൈറ്റ്, സോ ലെറ്റ്സ് സീ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ആലോചിക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വലിയ വലിയ വെബ്സൈറ്റുകൾ കണ്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച കുറെ കൊച്ചു കൊച്ചു ടാഗുകളാണ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ദീസ് ഈ ടാഗ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറയുക ഐ നീഡ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഫ്രം യു ഇൻ മേ ബി 2 weeks time or 3 weeks time. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കസ്റ്റമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അറിയില്ലതാണ്.
ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി. ഈ ബേസിക് ടാഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പിന്നെ അല്പം CSS അല്പം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു വെബ്സൈറ്റ്. കസ്റ്റമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ബട്ട് ദെൻ വാട്ട് നമ്മളൊക്കെ യൂഷ്വലി എങ്ങനെ, ഞാൻ ഫ്രീലാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മളൊക്കെ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഫൈൻഡ് എ ടെംപ്ലേറ്റ്. ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓൾറെഡി ദെയർ, വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു മോഡിഫൈ ദ കണ്ടന്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേസിക് ടാഗ്സിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഒരുപാട് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ. ബട്ട് ദെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, വി ക്യാൻ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ഓൾസോ. നമുക്ക് വിൽ സീ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദ സെഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കത് കാണാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോംസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരുകയാണ്. വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി, ഓർ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഒരു ഫോംസ്. അതായത് ഫോംസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോരുത്തർ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഫോംസിനെ കുറിച്ച് പറയണോ, or should I directly go to working with templates? Template എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഒരു വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഷുഡ് വി ഗോ ഇൻ ഫോർ ദാറ്റ്, ഓർ നമുക്ക് ഇത് നോക്കണം, ലൈക്ക് ഫോംസിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രം. ഐ ഗിവ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു യു. നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ. ബേസിക്സ്. Okay, so forms and the basics also, right? Yeah, sure. So yeah, let's see what നമുക്ക് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ, നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൈൻ അപ്പ് ഫോം നോക്കാം. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഈ മറ്റേ ടൈറ്റിൽ ടാഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ. സോ ഈ ടൈറ്റില് നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ടാഗ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ടാഗ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആയി. ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, സോ ആ ടൈറ്റിലിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ ഒരു ഫോമിന്റെ ചെറിയൊരു ബേസിക് കോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ HTML ഒക്കെ എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം, ഹെഡ് എന്താണെന്നറിയാം. ടൈറ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി സൈൻ അപ്പ് എന്നാക്കി. സൈൻ അപ്പ് ഫോം. അപ്പം സോ നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് ഇൻ ഫോം ആണ്. അതായത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വരും. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ ചെറിയൊരു ഫീൽഡ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള. വിൽ സി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നമുക്ക് കാണാം. Then we have the name and ID. Name ID ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെർവർ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിന്റെയും വാല്യൂ ഒക്കെ ഗെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല. അപ്പൊ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ നെയിമും ഒക്കെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ID-യും ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ IDs CSS യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയില്ല, അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ID യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ റിക്വയർഡ് ടാഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന്. അതാണ് ഈ റിക്വയർഡ് ടാഗ്. ഓക്കെ, സോ റിക്വയർഡ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ഇറ്റ് എനിവെയർ. അതായത് ഈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിന്റെ ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ ഈ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒരു ടാഗാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ? നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ. പ്ലേസ് ഹോൾഡർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായിരിക്കും അവിടെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ സ്മോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലുക്സ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ടൈറ്റിൽ സൈൻ അപ്പ് ഫോം, സൈൻ അപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. സൈൻ അപ്പ് ടുഡേ എന്നായിരുന്നു H1 അത് കൊടുത്തിരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം. വൺസ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ടൈപ്പിംഗ്, ആ പ്ലേസ് ഹോൾഡർ അങ്ങ് പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇതുണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാതെ ഐ ക്ലിക്ക്ഡ് ഓൺ ദിസ് സൈൻ അപ്പ് ബട്ടൺ. അപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് മി എ ഡിഫോൾട്ട് മെസ്സേജ് സേയിങ് പ്ലീസ് ഫിൽ ഔട്ട് ദിസ് ഫീൽഡ്. സോ അത് ഈ റിക്വയർഡ് ടാഗിന്റെ
ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. സോ HTML5 പല പല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർമ്മ പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എല്ലാം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു, കൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തു. ആൻഡ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിഫോർ HTML5 ആൻഡ് ഓൾ, ഐ തിങ്ക് ബിഫോർ HTML5 നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇമെയിൽ എടുക്കും, എന്നിട്ട് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ഒക്കെ തന്നെയാണോ എൻ്റർ ചെയ്തതെന്ന്. ബട്ട് ടുഡേ വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് കോൾഡ് ഇമെയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമെയിൽ മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം സബ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അത് റിക്വയർഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ലാതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി. ഇതുണ്ടോ? സോ വൺസ് ഐ ഗിവ് ദാറ്റ്, ഈ സംഭവം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടെൽ മീ പ്ലീസ് ഇൻക്ലൂഡ് @ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മിസ്സിംഗ് @. കാരണം ഇമെയിൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതായത് @ സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫീച്ചർ പുതിയ വന്ന നമ്മുടെ HTML5 അകത്ത് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ഇമെയിൽ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ദി ഇമെയിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് പോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് എന്താ എൻകോഡഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട്സ് ആയിട്ടോ കാണാൻ പാടുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ അതിനു വേണ്ടി വി ഹാവ് എൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് കോൾഡ് പാസ്വേഡ്. സോ പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്താണ്. അതാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് നമ്പർ. ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ മാത്രമേ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ആൽഫബറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും വരില്ല. ഞാൻ ആൽഫബറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നത്തിങ് കംസ്, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് കൊടുത്ത നമ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഈ നമ്പറിന്റെ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പം 10 ഡിജിറ്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുള്ളൂ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ദെൻ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് റേഡിയോ ബട്ടൺ. റേഡിയോ ബട്ടൺ വേറൊന്നും അല്ലാതെ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റേഡിയോ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയോ, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ID നെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം, ഓരോന്നിനും വാല്യൂ കൊടുക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഡിഫൈൻ എ റേഡിയോ ബട്ടൺ. പിന്നെ സോ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ. ഇങ്ങനെ ഈ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഇൻ സെലക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നിട്ട് സെലക്ട് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ്, പഴയ ഇൻപുട്ട് പോലെയല്ല. യു നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ക്ലോസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിലെ ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് വരും. സി, ഓക്കെ, മന്തിന്റെ കേസിലാണ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഓപ്ഷൻസ്. സോ ഇത് വന്നു. ഇയറിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ചുമ്മാ ചങ്ങ പോലെ അടിച്ചു കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സെലക്ട് ഓപ്ഷൻ ദിസ് ടു ദിസ് ആൻഡ് സെലക്ട് ആൻഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ. പിന്നെ നമുക്കൊരു സാധനമുണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ്. ചെക്ക് ബോക്സ് ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ല, ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പിക്കൽ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബട്ടൺ എന്തായാലും വേണമല്ലോ. ബട്ടൺ നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സബ്മിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇത് കണ്ടോ, ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ബട്ടൺ, നെയിം ബട്ടൺ, ID ബട്ടൺ, ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ബട്ടൺ എഴുതി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് നൗ വി ഹാവ് എൻ ടാഗ് കോൾ ബട്ടൺ. അപ്പൊ ചുമ്മാ ബട്ടൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ബട്ടൺ വരും, ന്യൂ ബട്ടൺ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ ഇതൊക്കെ പുതിയ HTML5 അകത്തുള്ള. പിന്നെ ഈ ഫോം നമ്മൾ മേളിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, അതിനെ വന്ന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫോമിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, HTML ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ആർ വി ഗുഡ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇച്ചിരി അല്പം ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ശരിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആർ വി ഗുഡ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ്, അത്രയാണ് നമ്മുടെ കലാപരികൾ. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ബേസിക്സ് മാത്രം തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഫോംസ് നോക്കി, ലൈക്ക് ബേസിക്സ് HTML ബേസിക്സ് നോക്കി, ഫോംസ് നോക്കി. പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് വല്ലതും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. വിൽ പ്രോബബ്ലി വർക്ക് ഓൺ സംതിങ് കോൾഡ് എസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ്.
സോ ലെറ്റ്സ് സി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് കിട്ടാം, ഏതൊക്കെ വിച്ച് ആൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആർ ഫ്രീ, ഹൗ വി കൻ പ്ലേ അറൗണ്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നെറ്റിൽ പോയിട്ട് യു കൻ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് സെർച്ച് ഫ്രീ HTML ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആർ ഫ്രീ ഫോർ യൂസ്. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഡൗൺലോഡഡ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ സിപ്പ് ഫയലിനെ ജസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കുറെ ഫോൾഡേഴ്സും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറെ ഫോൾഡേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കുറെ HTML ഫയൽസ് കാണും. PHP ഫയൽസ് ഒന്നും കാണില്ല, അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാ. Okay, so you will have a lot of HTML files in that particular, say, നിങ്ങൾ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോൾഡറിൽ കാണും. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെർവർ ഐഡന്റിഫൈസ് ദി ഡിഫോൾട്ട് ഫയൽ. ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ഫയലായിട്ട് index.html എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ആയിരിക്കും സെർവർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദിസ് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്ച്വലി ലുക്സ്. Okay, it looks pretty good, right? നമ്മൾ ചെയ്ത ഇപ്പം ബേസിക്സ് ചെയ്ത പോലെയൊന്നും അല്ല, ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദിസ് ആർ JavaScript. സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് നല്ല ഒരു ലുക്കുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഇമേജ് ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് we have this heading ഉണ്ട്, we have the about section, separate pages ഉണ്ട്. Okay, we have something called as ഒരു horizontal scroll തരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട്, contact form, everything is there. ഒരു എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ. We have everything here, right? So how can we edit this? ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. Maybe you understood it by now also. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏത് ഫയലാണോ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി. സോ ആ ഇൻഡെക്സിൽ വരിക, ആൻഡ് ദെൻ യു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഇൻഡെക്സ് ഫയൽ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും എഡിറ്ററിലിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണി തുടങ്ങാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കോഡ് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സേ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിപ്പ ബ്ലോഗ് whatever it is ആൻഡ് ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഇതൊക്കെയല്ല കിടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിപ്പ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സൈറ്റിൽ റെഫറൻസ് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിനെ കൺട്രോൾ എഫർട്ട് ഇതിനെ സെർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാടായിരിക്കും. ഈ കേസിൽ പാടൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം. സോ നമ്മൾ ആ കേസിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കും. റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ച് ഇൻസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കാണും, മേ ബി ഇൻസ്പെക്ട് ഓർ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. സോ വൺസ് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് ക്ലാസ്, ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ആ സംഭവം ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, കോപ്പി ചെയ്യുക, നേരെ ഇവിടെ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗോട്ട് ഇറ്റ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ മാറ്റാൻ പോവാ. ലെറ്റ്സ് സേ IEEE SB കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വടകര, റൈറ്റ്? ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാറും. അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ മാറ്റുവാണ്. ദിസ് ഇസ് IEEE SB CEV ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്, right? Okay, let's see. നമുക്ക് ഇവിടെ മാറിയോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ, റൈറ്റ്? യെസ്, അതെ, എല്ലാം മാറി, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓരോന്നെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ലെറ്റ്സ് സേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണം, ചുമ്മാ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ് അടിക്കുക. ഇതിന് ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ് അടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓരോരോ സിനാരിയോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു H2 ക്ലാസ് എൻട്രി ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിന്റെ അകത്താണ്. ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പിംഗ് ഇറ്റ്. സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻട്രി ഹൈഫൻ ടൈറ്റിൽ, സോ ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്നു, ഇവിടെ വരുന്നു, സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, വെൽക്കം ടു ആഫ്റ്റർ എർത്ത്. ഓക്കെ, വെൽക്കം, ഞാൻ അതിനെ മാറ്റി വെൽക്കം ടു IEEE SBC. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചസ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റ് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു
യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു നോ അഡ്വാൻസ്, ഒരുപാട് കോഡിങ് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരുപാട് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You just need a template. So just to build up your confidence, I'll show you we download templates. Maybe HTML templates it would be more better, right? Okay. അപ്പം നിങ്ങൾ പല സൈറ്റുകൾ കണ്ടാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഈ ഫ്രീ CSS ഒക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന. So you can come up here, select any one of these templates, സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സംഭവം കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ലൈവ് ഡെമോ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കണ്ടോ, ഒരു സിപ്പ് ആയിരിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സിപ്പ് ആയിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ആകാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ആ സിപ്പിനെ അൺസിപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ദർ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലാൻഡിംഗ് പേജ് വിൽ ബി ദി നമ്മുടെ index.html. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജ് മാറ്റണം വിചാരിച്ചോ. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ഇൻസ്പെക്ട് എലമെന്റ് അടിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ div ക്ലാസ് ഫീച്ചേർഡ് പോസ്റ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ക്ലാസ് ഫീച്ചേർഡ് പോസ്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് വന്നു. ഞാൻ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദെൻ യെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, സംതിങ് URL സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺ ഇമേജസ് ഇവിടെ ഈ പാത്തിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ ചേഞ്ച് ദ ഇമേജ് ഹിയർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, യു കെൻ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി വർക്ക് വിത്ത് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വി വിൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി വർക്ക് വിത്ത്. ഇപ്പം ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിലും ഞാൻ കണ്ടന്റ് മാറ്റിയതിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല? ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് അബൌട്ട് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റഫ്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നം, നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കോഡ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം, എൻ്റെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് കിടക്കുന്ന എൻ്റെ മെഷീനിലല്ല, എൻ്റെ ലോക്കലിലല്ല കിടക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു ഐ പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ വെബ്? ഹൗ ഡു ഐ ഡു ഇറ്റ്? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൗ ക്യാൻ ഐ പുട്ട് മൈ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ദ വെബ്? ഹൗ ക്യാൻ ഐ പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്? അതാണല്ലോ മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം. സോ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നോക്കി നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതികളുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് ടു പബ്ലിഷ് അവർ വെബ്സൈറ്റ്. ഞാൻ ആദ്യം ഗിറ്റിന്റെ കാര്യം പറയാം. ഗിറ്റ് ഒരു വേർഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ്. ബട്ട് ഞാൻ ഗിറ്റിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ യു ഹൗ യു ക്യാൻ പബ്ലിഷ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ GitHub. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. github.com പോവുക. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രൊഫൈൽ, ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊഫൈൽ. ഓക്കെ, ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി very very important for you guys. So you need to really നിങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ you will surely need to sign into GitHub. ഞാൻ ഒന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തോട്ടെ. പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. Guys, ഞാനത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. I thought it was already logged in. Okay. Yeah. So നിങ്ങൾ ഗിറ്റ്ഹബിൽ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേറൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പോവുക and you can just put in your basic letter. Let's see. Yeah.
സോ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്യാൻ യു പബ്ലിഷ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്, സെയിം സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഹാവ് ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും, റിപ്പോസിറ്ററീസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ന്യൂ ദെയർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് എൻഡ് വിത്ത് .github.io. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം cev.github.io എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നെയിം /cev.github.io എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. റിമെമ്പർ .github.io എന്ന് കൊടുക്കണം, എന്നാലേ വെബ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ഇറ്റ് ഇസ് പബ്ലിക്. പബ്ലിക് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ അത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദ നെയിം .github.io ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് റിപ്പോസിറ്ററി. അപ്പം യു വിൽ കം അക്രോസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് ഡൂയിങ് ദിസ്. നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഡൗൺലോഡ് ഗിറ്റ്ഹബ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സെർച്ച് ചെയ്യുക, യു വിൽ കം അക്രോസ് ദി ഒഫീഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇവരുടെ ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം, ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം വരും. ലെറ്റ്സ് സീ അതെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരും. വൺസ് യു ഹവ് ഡൗൺലോഡഡ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റും. വൺസ് യു ഡൺ ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ നേരെ വരിക. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗിറ്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ്ഹബ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ഗിറ്റ്ഹബ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ദയർ. പക്ഷെ ഫോർ നൗ ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഫയൽ ക്ലോൺ റിപ്പോസിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഐ ഗിവ് URL ആൻഡ് ഞാൻ ഈ സംഭവം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, ഈ HTTPSന്റെ സാധനം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് ക്ലോൺ റിപ്പോസിറ്ററി URL ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള സാധനം, അതായത് ഓൺലൈനായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനം. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലോക്കലിൽ ഉള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫോൾഡറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡോക്യുമെന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത്, എൻ്റെ കേസിലാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് cev.github.io, റൈറ്റ്? ഞാൻ ക്ലോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. It will say cloning and stuff like that and say yeah, നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ cev.github.io എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോക്കലിൽ പോയി നോക്കുന്നു, നമ്മുടെ മെഷീനിൽ പോയി നോക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടായോ, ഇവർ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണോ. സോ ഞാൻ ഗിറ്റ്ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ സംഭവം cev.github.io, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റ് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം തന്നെ വേണം. അതായത് ഈ CSS ഇമേജസ്, ഈ JS ഫയൽസ്, യു വിൽ നീഡ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഈ സാധനം എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു കോപ്പി എവറിത്തിങ്. ഫോർ നൗ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഒരു സിംഗിളും ഈ 2 പേജസ് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ആൻഡ് ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അതിന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യു നീഡ് ടു പുട്ട് ഇൻ എ സ്മോൾ സമ്മറി. ഞാനതിനെ എന്നിട്ട് എന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലാ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളും. ക്ലിക്ക് ഓൺ കമ്മിറ്റ് മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ പബ്ലിഷ് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ ടെൽ മീ ടു സ്ലോ ഡൗൺ, ഞാൻ പതിയെ പോവാം. ഓക്കെ, ക്ലിക്ക് ഓൺ പബ്ലിഷ് ബ്രാഞ്ച്. ഓക്കെ, സംഭവം മറന്നല്ല, എൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ യൂസർ നെയിം ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് സംതിങ് എൽസ്. ഇതിപ്പം ഞാൻ അല്ലാതെ ചെയ്തൊരു സംഭവം.
ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരും. ഞാൻ 1-2 ഗിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ക്ലോൺ റിപ്പോസിറ്ററി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് CV-യുടെ ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ചുമ്മാ ക്ലോൺ റിപ്പോസിറ്ററി കൊടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരിക, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻഡ് യുവർ റിപ്പോസിറ്ററി, ക്ലോൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, എൻ്റെ ഒരുപാട് ഗിറ്റ് ഞാൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ CV ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തി. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തവണ വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാനിത് പിന്നെയും കോപ്പി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഇടുന്നു, പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് കമ്മിറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് പബ്ലിഷ് കൊടുക്കുന്നു. സെയിം ഇഷ്യൂ, റൈറ്റ്? കുഡ് നോട്ട് റീഡ് യൂസർ നെയിം ഫോർ. ഓക്കെ 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 ഇത് എൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ GitHub ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കലാപരിറ്റികളൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒരുപാട് 2 പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് എല്ലാം മാറി കിടക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ അല്ലാതെ ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് അപ്പ് സംതിങ് ഹിയർ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വൺസ് യു ഡൺ ദാറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ, ലെറ്റ്സ് സേ കോണ്ടാക്ട്. ഈ ഫയൽ എടുത്തിടുക. ഓക്കെ, എന്തേലും കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ചസ് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഗിറ്റിന്. നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിയും കണ്ടുമൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, let me see if I ഹലോ, എൻ്റെ നെറ്റിന് നല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഗൈസ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം? ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കാമോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീംലി സോറി, വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നെറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നോട്ട് ഷുവർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഗിറ്റ്ഹബിലോട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്ലോഡ് ആവാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 തവണ വന്നു. ഓക്കെ, കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചുരുക്കം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫയല് അതായത് നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞു, GitHub കയറി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് വൺസ് യു ഡൺ ദാറ്റ്, ഗോ ടു സെറ്റിംഗ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ടാബ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ സ്ക്രോൾ ഡൗൺ. ഓക്കെ, GitHub പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, യു സീ സംതിങ് ലൈക്ക്. നേരെ ഇവിടെ പോയിട്ട് മെയിൻ എന്ന GitHub പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ആണല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിൻ ആക്കുക. ഇത് ഒന്നും മാറ്റി കൊടുക്കണ്ട, ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ്. ഓക്കെ, വൺസ് യു ഡു ദാറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റില്ല. യുവർ സൈറ്റ് ഇസ് റെഡി ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ്. ഇറ്റ് സംഭവം ഒരു URL കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു. കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ പോയിട്ട്, സോ നമുക്കിപ്പോൾ scroll.html എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ.
സോ അപ്ലോഡ് ന്യൂ ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാൻ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബിക്കോസ് ഇതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ലിമിറ്റ്സ് വി ഹാവ് വെൻ വി ഡു യുനോ നമ്മൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇതുവഴി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം, വിൽ സി. യൂഷ്വലി ഫോൾഡേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാറില്ല, നോക്കട്ടെ പറ്റുമോ. ഇത് ഒരുപാട് ടൈമും എടുക്കും, മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഗിറ്റ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈമും എടുക്കും നോർമലിനെക്കാട്ടിലും. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലയൻസ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് യുനോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. ഓക്കെ, അപ്പം അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു അപ്ലോഡ് ദി യുനോ JS ഓൾസോ. എല്ലാം അപ്ലോഡ് ആകുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. വി ഹാവ് ഓക്കെ 11 ഫയൽസ് ഉണ്ട്, ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വൺസ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഇതെല്ലാം അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സെർവർ എടുക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ index.html. ഇറ്റ് വിൽ സെർച്ച് ഫോർ index.html. index.html കണ്ടാൽ മാത്രമേ അതതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ, അതായത് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ GitHub, index.html ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ലോഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, index.html നിങ്ങളുടെ ആ ഹോം പേജിന് പേര് ഇടാവുള്ളൂ. യൂഷ്വലി നിങ്ങൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ലാൻഡിങ് പേജിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ പറയുന്ന നെയിം index.html തന്നെ ആയിരിക്കും. നോ വറീസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ നമ്മുടെ സംഭവം വർക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, 6 ഫയൽസ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡോ ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലോഡ് ആവുന്ന ഒരു ടൈം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ട്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ അങ്ങ് കമ്മിറ്റ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്രോസസിങ് ഫയൽസ്, ഒരുപാട് ഫയലുകളുണ്ട്, കമ്മിറ്റ് ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Let's see. Okay. ഇത്രയും ഫയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്പം ടൈം എടുക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി ടൈം എടുക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഏറ്റവും ഐഡിയൽ വേ ടു ഡു ഇറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദിസ് തിങ്. നോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ പോയി ചെയ്യുന്നതല്ല. GitHub ഡെസ്ക്ടോപ്പോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയന്റോ ടോട്ടോയിസ് കിറ്റോ അങ്ങനെ ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്ലയൻസ്. അത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇത് വർക്ക് ആയോ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പഴയ ടാബ്, അതായത് സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ടാബിലോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ്സിന്റെ ടാബിൽ പോവുക ആൻഡ് ദെൻ കം ഡൗൺ അഗൈൻ GitHub പേജസ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് സേയിങ് യുവർ സൈറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അറ്റ് സോ ആൻഡ് സോ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് കാര്യം ഉണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ കണ്ടോ നമ്മുടെ CSSും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ലോഡ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ സാധനമൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ CSSും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് വരാത്തത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം. ഞാൻ ഒരുപാട് ടൈം അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റി വിട്ടേക്കാം. ഇമേജസ് ഫോൺസ് സോ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു എല്ലാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു പബ്ലിഷ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ GitHub. ഓക്കെ, GitHubൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും. സോ ഈ GitHubൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അതോ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലായില്ല, എല്ലാം പുകയാണോ? ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാറില്ലല്ലേ? മനസ്സിലായി. ശരി, അപ്പം നമ്മൾ GitHubലെ കാര്യമൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഹൗ വി ക്യാൻ പബ്ലിഷ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ആക്ച്വൽ സെർവർ. ഇതൊക്കെ GitHub ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണല്ലോ. അതായത് നമുക്ക് തൽക്കാലം സെർവർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ GitHub വഴി ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. റൈറ്റ്,
സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡു ഇറ്റ് വെൻ വി ആർ സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെർവറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇപ്പം ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ ആകുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഒരു ഡൊമൈൻ തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം മൈ സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ എടുക്കും, എങ്ങനെയാണ് ആ മാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? You see my screen, right? Yeah. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡൊമൈൻസ് ആൻഡ് DNS. DNS എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ www.google.com അല്ലെങ്കിൽ www.youtube.com എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേര്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് വെബിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ. ഈ .com അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് DNS? ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ google.com എന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്നെങ്കിലും ശരിക്കും അവിടെ പുറകെ സംഭവിക്കുന്ന ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പേരിനുള്ള ഒരു IP പോയി കയറിയാവും ഒരു ടേബിളിൽ. അപ്പൊ ആ ടേബിളിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് എടുത്ത് അത് എങ്ങോട്ടാണോ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആ ടേബിളിൽ ആ കണ്ടന്റ് എങ്ങോട്ടാണോ പോയിന്റ് ആവുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് തരുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് DNS അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവേഴ്സിലായിരിക്കും ഈ ഓരോ IPസും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ www.google.com അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ തപ്പിക്കൊണ്ട് വരും, ആൻഡ് ദെൻ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എടുത്തു തരും. അതാണ് യൂഷ്വലി സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു. സോ ഹൗ ക്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ കിട്ടാം? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൊമൈൻസ് യൂഷ്വലി പെയ്ഡ് ആണല്ലോ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ? നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം അതെങ്ങനെയാ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സെർവർ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. freenom.com പോവുക. ജസ്റ്റ് ഗോ ടു freenom.com. ഓക്കെ, ഫ്രീനോമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫോർ 1 year നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈൻ കിട്ടും. പക്ഷെ .com .n ഒന്നും അല്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് .ml or .cc .tk അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ CV എന്ന് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാം ചുമ്മാ. ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിപ്പം റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. IEEE SBCV. Let's check availability. Okay, ഇത് കണ്ടോ? IEEE SBCV.L.GA ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്, $0. ഇതിനൊന്നും നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് പോയി ഇതിനകത്ത് സൈനപ്പ് ചെയ്യുക. സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഒന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഇത് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ നീഡ് എ സെർവർ. ഓക്കെ, സെർവർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ ആ ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ പറയാം. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. തൽക്കാലത്തേക്ക് ഷോ യു ഹൗ വി ക്യാൻ ഹോസ്റ്റ് ഓൺ എ സെർവർ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഡിലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർവർ ഉണ്ട്. ഡിലീറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ സെർവർ എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഒരുവിധം അഫോർഡബിൾ പ്രൈസസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ്. സോ going into this. Okay, സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് മേടിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്നത്. വി ഗെറ്റ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് ദ cPanel. ഓക്കെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം cPanel എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന്. ഇങ്ങനെ, അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീനാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് എ cPanel. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ cPanel എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്, സോ ഈ cPanel എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെർവറിന്റെ ഈ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഒരു cPanel. അപ്പൊ cPanelന്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് ഈ സെർവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഫയൽ മാനേജർ, ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. MySQL, ഡാറ്റാബേസസ്, ഡൊമൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പം അതിനു വേണ്ടി യു കെൻ ഗോ അഹെഡ് ഇൻ ടു
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫ്രീനോമിന്ന് ഡൊമൈൻ ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെർവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഞാൻ സെർവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ സെർവർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗോ ടു ഡൊമൈൻസ്. ഓക്കെ, ഡൊമൈൻസിന്റെ അകത്തോട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് ഈ സി പാനലിന്റെ അകത്തെ കാര്യം, വൺസ് യു റീച്ച് ഇൻസൈഡ് ദ സി പാനൽ, അതിന്റെ അകത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സി പാനലിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് യു നീഡ് ടു ആഡ് ദാറ്റ് ഡൊമൈൻ ഹിയർ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു. സോറി, അതല്ല, ആഡ് ഓൺ ഡൊമൈൻസിൽ പോവുക. ഡൊമൈൻസിന്റെ അകത്തല്ല, ആഡ് ഓൺ ഡൊമൈൻസിന്റെ അകത്ത് പോവുക. ആഡ് ഓൺ ഡൊമൈൻസിൽ ന്യൂ ഡൊമൈൻ നെയിം, ഇപ്പം IEEE.SBCEV.ML ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. ML ആണ്. ഇത്രയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ഓൺ ആഡ് ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു, ഈ സാധനമൊക്കെ കണ്ടു. ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ ദ സെൻസ് നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ചെക്കൗട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് DNS, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ നെയിം സെർവർ, ആ DNS എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള 2 ഫീൽഡ് വരും. ഓക്കെ, ആ ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെർവറിന്റെ IP അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ സി പാനലിന്റെ IP നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആഡ് ഡൊമൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈൻസിന്റെ അകത്ത് അത് ലിസ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ it has been added to your domain. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈനായി കാര്യങ്ങളെല്ലായി. ഇനി എവിടെ ഇടണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം google.com ആണെങ്കിൽ app.google.com എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ഡൊമൈൻ. അതായത് ഇതിന്റെ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ വരും. ഏറ്റവും അവസാനം ഈ സാധനം തന്നെ വരും. ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു സബ് ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് നമുക്ക് ആ സബ് ഡൊമൈനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം salientinnovations.in. അപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് cv.salientinnovations.in. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഡോക്യുമെന്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് cv.salientinnovations.in എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും, നിങ്ങളുടെ സബ് ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഈ സി പാനലിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഓവർവ്യൂ തരുവാണ്. നിങ്ങൾ മേ ബി വിചാരിച്ച ഉണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ സി പാനൽ കിട്ടും. ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ ഞാൻ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് കാണാം, സക്സസ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടായി എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം നേരെ നിങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഫയൽ മാനേജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫയൽ മാനേജർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സെർവറിലെ ഫയൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഫയൽ മാനേജർ. യു ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്ന public.html എന്ന് പറയുന്ന ഒരു, ഓക്കെ ഇതുണ്ടോ, cv.salientinnovations.in എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയി. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്ന സാധനമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരാൻ, റൈറ്റ്? സോ നമുക്കൊന്ന്, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ. നേരത്തെ ഗിറ്റബിലെ കാര്യമാണ് മൊത്തത്തിൽ ചീറ്റിപ്പോയി. ഇതെങ്കിലും ശരിയാവുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് ദിസ് ഹോൾ തിങ് ആൻഡ് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇൻഡെക്സ് മാത്രം ഇപ്പം എടുക്കാം, റൈറ്റ്? അല്ലേ എല്ലാം ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ, ഒരു കുറവ് വേണ്ട, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെ ഒരു സിപ്പ് ആഡ് ടു ആർക്കൈവ് കൊടുത്ത് സിപ്പ് ഫയൽ ആക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനൊരു സിപ്പ് ഫയൽ ആക്കി. ഇതാ എനിക്ക് സിപ്പ് ഫയൽ കിട്ടി. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്ലോഡ് ആൻഡ് ഈ സിപ്പ് ഫയൽ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. സിപ്പ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പച്ചത്തിയൊക്കെ വരും, കംപ്ലീറ്റഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. 100% കംപ്ലീറ്റ് സംഭവം, കാര്യം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. സോ ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഫയൽ മാനേജർ. അപ്പം എന്താ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ചുമ്മാ നമ്മുടെ സാധാരണ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. സോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ എന്താ, cv.salientinnovations എന്നല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് തന്നെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്, cev.salientinnovations.in, റൈറ്റ്? ഓ, ഇതിന്റെ CSS-നൊക്കെ
അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന്, നമ്മുടെ ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ പ്രശ്നമല്ല, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ നല്ല ടെംപ്ലേറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കാം. ലെറ്റ് മീ സീ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. Usually, yeah. Okay. Okay. Styles എന്തോ മിസ് ആവുന്നോ, സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം, മേ ബി ഫോൺസ് ലോഡ് ആവാത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. എനിവേ, ലൈക്ക് യുവർ സൈറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ്, റൈറ്റ്? cv.salientinnovations.in എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ആരെയും വെബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ, വലിയ ലുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടും. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല, മര്യാദയ്ക്ക് വരുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ എന്തോ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് മേ ബി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു വേറൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാനൊന്ന് ഐ ട്രൈ ടു പുട്ട് ഇൻ ഹിയർ, റൈറ്റ്? സേ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുമ്മാ ഒരു റാൻഡം ടെംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നോക്കാം. അപ്പം മേ ബി ബിക്കം റൈറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഇവന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് സി. ഞാൻ ഈ തൽക്കാലത്തേക്ക് സെർവറിലിട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കളയാൻ പോകണം. സെർവറിൽ കളയണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ കാര്യങ്ങൾ, വേറെ കോംപ്ലക്സിറ്റികളൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാധാ മെയിൽ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ട്രാഷിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഷ് പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാനും പറ്റും. ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെംപ്ലേറ്റ് അല്ല, ഇത് വേറൊരു ടെംപ്ലേറ്റാ. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കര ഹെവി ഫയലാ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതും പ്രശ്നമാണ്, ഒരു മാഗസിൻ. ഓക്കെ, യാ, ഇതൊന്ന് ട്രൈ നോക്കാം എന്തായാലും. 4 MB ഉണ്ട്, അല്പം ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സി. സോ ബേസിക്കലി ഇത് അപ്ലോഡ് ആവട്ടെ. സോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവിടെ ചെന്ന് പോയോ? ഞാൻ ലീവ് ആയിരുന്നോ മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന്? ഹലോ? ഇല്ല സർ, ഓഡിയോ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിയോ ബ്രേക്ക്, ഓക്കെ. നെറ്റിന്റെ ചെറിയ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇടുക. മേ ബി നെറ്റിന്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിവേ ലെറ്റ്സ് അതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കിടക്കട്ടെ. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. മേ ബി നമുക്ക് ഗിറ്റിൽ കൂടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സെർവറിൽ കൂടെയും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദീസ് ആർ മെത്തേഡ്സ്. നമ്മൾ cPanel കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. വി സോൾവ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പം അത്രയാണ് എനിക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വേർ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ദിസ് cPanel? ഇതിപ്പോ പെയ്ഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ? ഓക്കെ, ഒരു വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. വി ഹാവ് എ സൈറ്റ് കോൾഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ. ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ cPanel കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു cPanel ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വെരി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദിസ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പബ്ലിഷ് യുവർ ഓൺ സൈറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് അപ്ലോഡ് ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. ടേക്കിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. റൈറ്റ്, ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻഫിനിറ്റി ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, യാ, ഇതുണ്ടോ infinity-free.net. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവുക. ഫ്രീ അൺലിമിറ്റഡ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്. ഇത് ഇവർ ചുമ്മാ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഡയറക്റ്റ് സൈനപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ cPanel
ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാധനം. നിങ്ങളിപ്പം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഞാനൊരു അക്കൗണ്ട് പണ്ടെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പാസ്വേഡ് ആർക്കുന്നില്ലാത്ത വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു, എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, സംതിങ് വെരി സിമിലർ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ cPanel. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു cPanel ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കാര്യം പിടികിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ആർ വി ഗുഡ്? കാര്യമെല്ലാം മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പ് അൺടിൽ ദിസ് പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് മൊത്തത്തിൽ പോകുകയാണ്? എന്താ അവസ്ഥ? എന്താ? ഹലോ, പറയുന്ന കേൾക്കാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗ്രേറ്റ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ആവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ലുക്സ്, റൈറ്റ്? യാ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റിങ്ങിലോ ഈ ഡൊമൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സെർവറിൽ ഈ ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, എനി ഡൗട്ട്സ്, എനിത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഐ കൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ഒന്നും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ അപ്ലോഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. യാ, ഓക്കെ, സോ ഓപ്പൺ ടു യു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ദിസ്? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിലോ? ഡൗട്ടായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലേ? അതിന് മൗനം വേണോ? ഓക്കെ, അതിനും ഒരനക്കമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ അപ്ലോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി. അപ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഹൗ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് when we publish it on the web, right? ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇപ്പം അപ്ലോഡ് ആയി തീർന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സാർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ലോഡർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ആക്ച്വലി upload your website, upload whatever you have it in there. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ പേഴ്സണലൈസ് വെബ്സൈറ്റ് ഓർ പോർട്ട്ഫോളിയോ വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഈസി ഇസ് ഇറ്റ്. ഇത്രയ്ക്ക് ഈസിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോ ടു ഫൈൻഡ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് യു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് മാറ്റുക. ആൻഡ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രെഡിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റാതിരുന്നാൽ മതി. കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കാണും, അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കോപ്പിറൈറ്റ് മാറ്റാതിരുന്നാൽ മതി, വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഹൗ യു actually host your own website. Okay,
അപ്പം അത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതോ are we okay? Are we all good? You're all good അല്ലേ? Okay. Okay. സർ നന്നായിരുന്നു. So okay, everything is good. Okay. അപ്പം താങ്ക് യു IEEE നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ. Okay, all good, all good. Okay, ശരി. അപ്പം താങ്ക് യു IEEE for this opportunity, and also Deepak for helping me set up things. Yeah, that's pretty much it. Anything to ask me or anything? Okay. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can always mail me at nrajIpe@gmail.com or neerajip@IEEE.org. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും anything related to hosting, infrastructure, web development, you can always come to me. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ I'll answer that. Okay. So that's about it. So thank you. Thanks everyone. Hello, sir. Yeah, പറഞ്ഞോളൂ. Nothing, sir. We can conclude our session. It's an honor for me to express my gratitude to everyone present here on behalf of IEEE SBCEV. And I feel great pleasure to propose a vote of thanks to our speaker, Mr. Neeraj sir, who take his time from his busy schedule to grace our session. And I would like to thank our beloved participants who chose to be live with us and to make it a successful event. Thank you all. Guys, you can be asked to fill in the feedback form.